دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زاویار اسے روکو، وہ سچ میں اسے مار دے گی، ارمغان نے پریشانی سے کہا تھا۔ تجھے کیا ہے، مارنے دے۔ وہ آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ زاویار یہ غلط ہے، اب تو مجھے بتائے گا کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ وہ کرے تو ٹھیک، میں کروں تو غلط۔ تو اس کا بھائی ہے یا میرا؟ زاویار کو اب اس پر غصہ آیا تھا۔ زاویار، آف کورس میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن ایسے تو بغیر کسی وجہ ہے میرے پاس، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے میری نور کو مجھ سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ زاویار، ایک نہ ایک دن اسے سچ پتہ چلے گا، ارمغان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کون بتائے گا اسے؟ ہاں کون؟ اور جو بتائے گا وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ جو میری نور کو مجھ سے دور کرے گا، میں اسے زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ وہ شدید غصے سے کرایا تھا۔ زوہان اور عرش باتیں کرتے ہوئے آئے تھے۔ لگتا ہے ماحول گرم ہے، عرش نے آہستہ سے زوہان سے کہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، چل پوچھتے ہیں۔ وہ دونوں ان کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ عرش نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، ارمغان نے زاویار کی طرف دیکھتے یک لفظی جواب دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ دعائے مغفرت پڑھ لو، ارمغان نے کہا تھا۔ کس بیچارے کی موت آئی ہے؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ انسپکٹر کی، ارمغان نے کہا تھا۔ بیچارہ، بس اتنی ہی زندگی لکھی تھی اس کی، عرش نے ہاتھ اٹھائے کہا تھا۔ ہاں بیچارہ، ارمغان نے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ زاویار اب کی بار غصے سے دھاڑا تھا اور وہ تینوں اب صحیح سنجیدہ ہوئے تھے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ عرش نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اپنے بھائی سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے، وہ غصے سے کہتا چلا گیا تھا۔ ارمغان، بھائی بتائیں، بھائی کیوں غصے میں ہے؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ انسپکٹر نے نور دل کو بتا دیا، اس نے اسپاٹ لہجے میں بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اس نے یہ بتا دیا کہ ہم کون ہیں؟ عرش اور زوہان چونکے تھے۔ نہیں، اس نے بتایا کہ زاویار ایک خطرناک مجرم ہے جو لوگوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور پولیس جلد پکڑ لے گی اسے۔ واٹ؟ ان لوگوں کو جھٹکا لگا تھا۔ تو اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ زاویار نے بتایا کہ وہ پریشان تھی، لیکن پھر اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ او گاڈ، عرش نے کہا تھا۔ اور اب مافیا لیڈی مارنے جا رہی ہے انسپکٹر کو، ارمغان نے بتایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھائی کو کون روک سکتا ہے بھلا، عرش نے سر جھٹکے کہا تھا۔ کافی ٹرائی کرنے کے بعد ظاہرہ نے ارمغان کی کال پک کی تھی۔ ظاہرہ، تم کچھ نہیں کرو گی، میں پینتھر کی بات نہیں ٹال سکتی، میں اس کا بھائی ہوں، تم کچھ نہیں کرو گی ظاہرہ، اب تو اس کی حالت نہایت خراب ہے، پتہ نہیں بچ پائے گا یا نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم نے لیٹ کال کی، ظاہرہ نے افسوس سے کہا تھا۔ واٹ؟ ہیلو ظاہرہ، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اس نے کال کاٹ دی تھی۔ بھائی لگتا ہے مافیا لیڈی نے اپنا کام کر دیا، تب بھی آپ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہیں، عرش نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ ارمغان نے گہرا سانس لیے صوفے سے ٹیک لگائی تھی۔ زوہان، آ چل پاپ کارن کھاتے ہیں، عرش نے کہا تھا۔ کیوں؟ فلم چل رہی ہے یہاں، ارمغان نے اسے گھورا تھا۔ آخر مافیا لیڈی نے اتنا بڑا کام کیا ہے، خوشی تو بنتی ہے۔ وہ زاویار منا رہا ہوگا نا اپنی خوشی، ارمغان نے کہا تھا۔ تو بھائی کی خوشی ہماری خوشی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ ارمغان دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ظاہرہ مسلسل اس کے پیچھے تھی۔ ابے رک بھی جا، اس نے شدید الجھن سے کہا تھا۔ آخر اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تھی۔ ظاہرہ نے بھی کچھ دوری پر اپنی بائک روکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، ساتھ میں کچھ اور بھی پولیس والے تھے۔ ظاہرہ نے اپنی بائک ایک سنسان گلی میں روک لی۔ وہاں سے وہ سڑک پر کھڑے انسپکٹر اور اس کے ساتھیوں کو صاف دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رات ہونے کو تھی۔
وہ بائک پر بیٹھے بیٹھے سن گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے ذرا سے جھکی، جینس کے پیچھے سے اپنی گن نکالی اور ایک گہری سانس لی۔ اس کا ہاتھ پرسکون تھا، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ وہ ایک مافیا لیڈی تھی، بے رحم، شفاق اور اپنے شکار پر مکمل قابو رکھنے والی۔ سامنے انسپکٹر اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اپنے ساتھیوں سے ہنس کر بات کر رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ موت کی گونج اس کے بہت قریب تھی۔ ظاہرہ نے آہستہ آہستہ اپنی گن کو سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں ایک شکاری کی طرح نشانے پر مرکوز تھیں۔ کندھے پر ماروں گی پہلے تاکہ تکلیف زیادہ ہو، پھر دل پر تاکہ وہ جان لے کہ میں کون ہوں۔ ظاہرہ کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس کی انگلی ٹریگر پر سخت ہوئی اور پھر ٹھاک، گولی ہوا کو چیرتی ہوئی نکلی اور انسپکٹر کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف ابھری اور وہ گرنے لگا۔ آس پاس کے پولیس اہلکار ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، اور تبھی دوسری گولی چل گئی۔ یہ سیدھا انسپکٹر کے سینے میں لگی، دل کے قریب۔ وہ زمین پر دھڑام سے گرا، سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا۔ اس کی نظریں خلا میں تھیں، جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ظاہرہ نے ایک لمحہ اور انتظار کیا، پھر گن کو واپس اپنی جینس کے پیچھے رکھ لیا، سن گلاسز چڑھائے اور ایک ہاتھ سے بائک کا ہینڈل گھمایا۔ اس نے بائک کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ سائرن کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ پولیس الرٹ ہو گئی تھی، لیکن ظاہرہ پہلے ہی تیز رفتاری سے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ ایسے گئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں، لیکن اس کے چھوڑے گئے نشانات انسپکٹر کو ہمیشہ یاد رہنے والے تھے۔ ظاہرہ کی بائک اندھیری گلیوں میں ہوا کی طرح دوڑ رہی تھی۔ پیچھے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے دوڑ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پکڑ نہیں سکتے۔ اس نے اپنے سن گلاسز کو ناک پر درست کیا۔ ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ پہلا وار کامیاب رہا، لیکن ابھی تو شروعات ہے۔ وہ ایک ویران گلی میں گھس گئی جہاں روشنی بہت کم تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے رفتار کم کی اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پولیس کی گاڑیاں اب بھی سڑک پر دوڑ رہی تھیں، مگر وہ غلط سمت میں جا چکی تھی۔ ظاہرہ نے ایک گہری سانس لی اور بائک کا ہینڈل موڑ کر واپسی کے راستے پر ڈالا۔ دوسری طرف انسپکٹر نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ خون اس کے کندھے اور سینے سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً ایمبولینس بلائی۔ ایک پولیس اہلکار نے اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے تھپکیاں دیں۔ انسپکٹر ہوش میں رہیں، مدد آ رہی ہے۔ انسپکٹر کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں۔ ایمبولینس آئی، اسے جلدی سے اندر ڈالا گیا، مگر اس کی انگلیاں اب بھی مشتعل انداز میں بند ہو رہی تھیں، جیسے وہ کسی اندیکھے دشمن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نور کی آنکھ کھلی تھی۔ زاویار، اس نے آہستہ سے بلایا تھا۔ جی لٹل اینجل۔ زاویار بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہم سو گئے تھے، ہاں، میری جان کو نیند آ رہی تھی نا؟ زاویار نے پیار سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے کہا تھا۔ تو آپ ہمیں جگا لیتے نا؟ تم سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی اینجل، اس لیے میرا دل نہیں کیا۔ آپ کے ارادے نیک نہیں تھے نا، اس لیے ہمیں نہیں جگایا ہے نا؟ اس نے آنکھیں سکیڑے زاویار کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو میرے ابھی بھی نیک نہیں ہے لٹل اینجل۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی اور اپنے انگوٹھے کو اس کے ہونٹوں پر پھرتے ہوئے انہیں بے حد نرمی سے سہلایا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر ساتھ ہی ایک قابضانہ دعویٰ بھی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ زاویار کی قربت ہمیشہ ایک عجیب سا اثر ڈالتی تھی، جیسے سانس سے مقید ہو جائیں اور وقت رک جائے۔ زاویار کو اپنی ہی ٹون میں دیکھتے وہ بولی تھی۔ زاویار مسکرا دیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کی نازک پنکھڑیوں کو چھوا تھا اور پیچھے ہو کر پھر سے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ نور اب اس کی شرٹ کے بٹنز کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ کبھی اس کے گال کو چھوتی تو کبھی زاویار کے لبوں کو۔ لٹل اینجل،
अब खुद शरारतें करके मुझे उकसा रही हो और मैंने कुछ किया तो तुम बुरा मान जाओगी। खुद भी तो आप करते हैं ना, वो मुंह बनाए बोली थी। जावियार को जी भर कर उस पर प्यार आया था। उसने बेख्तियार उसके लबों को चूमा था। अंकल कहीं के, वो गुस्से से बोली थी। अच्छा तो मैं अंकल हूँ? मरती है दुनिया मुझ पर, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ। खबरदार, जो किसी लड़की की तरफ देखा भी आपने, हम जान ले लेंगे आपकी। वो सीधी होती गुस्से से उसको वार्न कर रही थी। जावियार ने उसकी उंगली को पकड़ा था। वो तो तुम ले ही चुकी हो लिटिल एंजल। उसने नूर का हाथ अपने दिल पर रखा था। नूर का हाथ जावियार के सीने पर रखा था और वो उसकी धड़कन को महसूस कर सकती थी। तेज, बेकाबू, जैसे कोई तूफान सीने में कैद हो। वो चौंकी, नजरें उठाकर जावियार को देखा। वो उसे खामोशी से देख रहा था, गहरी पुरअसर नजरों से, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो मगर अल्फाज की जरूरत ना हो। ये धड़कन इतनी तेज क्यों है? नूर ने बेख्तियार सरगोशी की, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जो वो सुन रही है वो हकीकत है। जावियार की हल्की सी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में लिया और अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया, जैसे चाहता हो कि वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करे, समझ सके, क्योंकि तुम करीब हो लिटिल एंजल। उसकी सरगोशी में एक अजीब सा सहर था, एक ऐसा एतराफ़ जो अल्फाज के बगैर भी वाज़ेह था। नूर ने जल्दी से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर जावियार ने नरमी से मगर मजबूती से उसे वहीं रोके रखा। ये धड़कन तुम्हारे बगैर सुनसान हो जाती है नूर, जैसे किसी बेजान चीज़ में सांसें चल रही हों। नूर का दिल जोर से धड़का, शायद जावियार की धड़कन से भी ज़्यादा तेजी से। वो नजरें चुरा गई, मगर उसके अपने हाथ में अब भी उसकी धड़कन की गर्मी महसूस हो रही थी। जावियार, लिटिल एंजल, तुम्हारी वजह से ये सांसें चल रही हैं, वरना कब की बंद। अभी वो बोलता कि नूर ने तड़प कर उसके लबों पर अपना हाथ रखा था। वो मुस्कुराया था। जावियार, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, हम क्या करेंगे आपके बगैर? उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। तो क्या मेरी लिटिल एंजल को मुझसे मोहब्बत हो गई है? वो आज उससे एतराफ़ चाहता था। वो बेख्तियार उसके सीने से जा लगी थी। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे जावियार, हम नहीं रह सकते आपके बगैर, हमें आदत हो गई है आपकी। और उसने एतराफ़ कर दिया था। वो उसकी आंखों में देखकर ये सुनना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए यही बहुत था कि उसकी शर्मीली बीवी ने कह तो दिया था, मेरी लिटिल एंजल को आखिर मुझसे मोहब्बत हो ही गई। वो मुस्कुराते हुए बोला था, वो तो पहले ही हो गई थी। उसने मिनमिनाते हुए कहा था, कब हुई? आपको क्यों बताएं? बताओ ना, क्यों बेचैन कर रही हो लिटिल एंजल? वो उसको अपने सामने करते बेचैनी से बोला था। वो ना उसके सामने मुश्किल से बोल पाती थी। वो इतनी मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रहा था। बोलो। वो ना जिस दिन वो आप पकड़े गए थे ना, उससे एक दो दिन पहले। वो नजरें चुकाए बोली थी। जावियार ने झटके से उसे कमर से पकड़े करीब किया था। जावियार, बताओ लिटिल एंजल, कब दिल हारी मुझ पर? वो उसके बालों की लिट को कान के पीछे करता उससे ही बहुत प्यार से देख रहा था। वो हम ना, ये मेरे सामने ब्रेक क्यों लग जाती है तुम्हारी जुबान को लिटिल एंजल? वो मजीद नजरें चुका गई थी। मेरी तरफ देखो, उसने एक बार ही कहा था और नूर ने नजरें उठाए उसकी आंखों में देखा था। अब बोलो मेरी नीली आंखों वाली गुड़िया, इन नीली आंखों का ही तो मैं दीवाना हूँ। आप उधर देखे ना, बता रही हो या मैं फिर? वो ना हमें उस दिन जब हमने कहा था कि आप हमें बहुत प्यारे लगते हैं, किसी मॉडल से भी ज़्यादा प्यारे, उसने जल्दी से बताया था और वो गहरा मुस्कुराया था। आप ये मुस्कुराए मत फिर हमें। वो उसे गुस्से से देखते बोली थी, फिर तुम्हें मुझसे प्यार करने का दिल करता है ना? नहीं, वो नजरें चुराते बोली थी।
तुम से तो झूठ भी नहीं बोला जाता कि तुम्हारी ये नीली आंखें मुझे सच बता देती हैं लिटिल एंजल। उसने थोड़ी सी पकड़े उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था। हम इन पर दिल हारे हैं, आप पर नहीं। अच्छा, वो उसके लबों के किनारों पर उंगली रखते बोली थी। डिम्पल्स पर। उसने भरपूर नुमाइश की थी अपने डिम्पल्स की। हंसना बंद करें। अच्छा, उसने फिर से गुस्से से कहा था। क्यों करूं? मेरी बीवी को ये पसंद है, मैं दिखाऊंगा। हम नहीं देख रहे। वो उसके सीने में छुपी थी। अरे लिटिल एंजल, देखो तो तुम्हारे ही हैं। नहीं, हम अब नहीं देख रहे। तुम किस भी कर सकती हो लिटिल एंजल, ये अब से तुम्हारे हैं, उसने शरारत से कहा था। नूर ने जोर से उसके सीने पर मुक्का मारा था। आप ना बहुत ही बेशर्म हैं। हाँ 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 लिटिल एंजल, और तुम बहुत मासूम हो। हाँ मासूम हूँ, लेकिन आप रहने कब दे रहे हैं मासूम? वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि ज़ावियार खुलकर हंसा था। नूर के दिल की धड़कन उसके डिम्पल्स को देखकर बेतरतीब हुई थी। उसने अपनी उंगली उसके डिम्पल्स पर रखी थी। उसके लबों के किनारों पर पड़ते डिम्पल्स उसे मजीद हैंडसम बनाते थे। नूर बेख्तियार उसके डिम्पल्स को अपने लबों से छू कर पीछे हुई थी। प्यारे हैं ना? ज़ावियार ने आंख में किए पूछा था। वो होश में आती दोबारा से उसके सीने में छिप चुकी थी। इसे किस कहते हैं लिटिल एंजल? बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ अब किससे किस कहते हैं। ज़ावियार नहीं, हमें पता है किससे कहते हैं, जिसमें सांस बंद होती है, उसने जल्दी जल्दी कहा था। मेरी लिटिल एंजल आहिस्ता आहिस्ता सब समझने लगी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। आपकी ही मेहरबानी है। हाँ 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 हाँ, और मैं ऐसी मेहरबानियाँ करता रहूँगा। ज़ायरा टिक टॉक करती घर में दाखिल हुई थी। आए आए, आपका ही इंतज़ार था, अरमगान ने तंज का तीर चलाया था। अरे यार, फूलों की पत्तियां भी बिछाते ना फिर, वो सोफे पर बैठते सुकून से बोली थी। आई एम सीरियस ज़ायरा, तो मैं भी सीरियस ही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था मत करना कुछ, अरमगान ने गुस्से से कहा था। तो मैंने क्या कहा था कि अब मैं कर चुकी हूँ? झूठ, तब तक तुमने कुछ नहीं किया था। अरे यार, तुम्हें तो सब पता है, ये भी बता दो अब कि कहाँ कहाँ मारा है मैंने से। जाहिर है वहीं मारा होगा जहाँ उसे ज्यादा तकलीफ होगी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें भी और ज़ावियार को भी। बिल्कुल, तालियां, तुम्हें 2 पॉइंट मिलते हैं। वेरी फनी ज़ायरा, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही हो जाता है मुझसे। हाँ, हर काम तुम तो सोचे समझे बगैर ही करती हो। बस करो यार, रोज का काम है ये हमारा। ठीक है, जो मर्जी करो, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। और हाँ, वो जाते जाते रुका था। ज़ावियार को भी बता देना। श्योर, जो हुक्म मिस्टर शेडो। सुबह हो चुकी थी। लिटिल एंजल, चलने बाहर जाएं? क्यों? नाश्ता बनाना है ना हमने। लिटिल एंजल, उन्हें बनाना आता है, तुम बैठो मेरे पास। लेकिन ज़ावियार। अच्छा चलो नूर, हाँ चलें। वो सबको सलाम करती किचन में चली गई थी और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। सर, काम हो गया। इधर लगी। ज़ायरा ने उसे इशारों में बताया था कि उसने कहाँ कहाँ मारी गोली। गुड जॉब ज़ायरा। थैंक यू सर। अरमान ने मुंह टेढ़ा करते उसकी नकल लगाई थी। अर्श, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा इसे, इसका दिमाग मुझे हिला हुआ लग रहा है। ज़ावियार ने दांत पीसते कहा था। मेरा तो ठीक है, लेकिन तेरे का मैं कुछ कह नहीं सकता। कह भी मत तो अच्छा है। नूर ने टेबल पर नाश्ता लगाया था। और हाँ, मेरी बीवी आइंदा किसी का खाना नहीं बनाएगी, अपना अपना खुद बना लेना, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था, जिस पर सबने एक दूसरे को देखा था। लेकिन ज़ावियार, नूर ने कुछ कहना चाहा था। नूर, मैंने कहा ना, उसने सख्ती से कहा था, जिस पर वो चुप हुई थी। ठीक है, मैं आज ही अपने लिए बीवी ढूंढता हूँ, अर्श ने कहा था। लेकिन तुझे तो एलर्जी है ना लड़कियों से, सुहान ने कहा था। हाँ तो खाना अब कौन बनाएगा? अर्श भाई, हम बना देंगे, नूर ने कहा था। भाभी, अपने शोहर को आप नहीं समझा सकती, ये उल्टी खोपड़ी के हैं, अर्श ने कहा था, जिस पर ज़ावियार ने उससे घूरा था। तो आप क्या अब ऐसे खुद ही लड़की ढूंढेंगे? ऑफ कोर्स, भाई ने भी तो की।
मैं भी करूँगा और फिर मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा, ज़ावियार ने दांत पीसते कहा था। चल जोहान, ऑफिस चलें, अर्श ने कहा था। लेकिन आप तो पुलिस में है ना, नूर ने पूछा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा था। वो हमारा ऑफिस भी है ना भाभी, इसीलिए, जोहान ने कहा था। अच्छा भाई, बाय। अर्श और जोहान ऑफिस पहुंचे तो जोहान सीधा अपने ऑफिस रूम में चला गया, जबकि अर्श ने हमेशा की तरह दफ्तर में एंट्री देते ही शरारत भरी नजरों से सबको देखना शुरू कर दिया। फ्लोर पर हर तरफ लोग काम में मसरूफ थे। कुछ लोग लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठे थे तो कुछ फाइलों में उलझे हुए थे। अगर अर्श के लिए ऑफिस कोई आम जगह नहीं थी, ये तो उसके लिए एक तफरीगाह थी जहाँ कुछ न कुछ मजे का होना जरूरी था। चलते चलते उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो पूरे इन्हमाक से स्क्रीन पर झुकी हुई थी। चेहरे पर संजीदगी मगर अंदाज में एक अलग सी कशिश। अर्श के लबों पर शरारती मुस्कुराहट आई। उसने हल्की सी सीटी बजाई और आंख मारकर बोला, हाय स्वीट हार्ट। लड़की ने चौंक कर सर उठाया, भ्रमित सुकेड़ी और हैरानी से अर्श को देखा। ये स्वीट हार्ट किसको कहा? अर्श ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर एक अदा से कहा, और किसको? तुम्हें ही कहा, क्योंकि तुम हो ही इतनी स्वीट। आसपास बैठे कुछ लोग हैरत और कुछ दबी दबी मुस्कुराहटों के साथ ये मंजर देख रहे थे। लड़की ने गहरी सांस ली और तंजिया अंदाज में बोली, ये ऑफिस है मिस्टर, कोई चाय खाना नहीं जहाँ तुम हर किसी को स्वीट हार्ट कह सको। अर्श ने कंधे उचकाए। अरे ऑफिस में क्या शौकी नहीं हो सकती, जिंदगी इतनी संजीदा क्यों लूं? लड़की ने आंखें घुमाकर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती पीछे से एक सख्त आवाज गूंजी, अर्श। अर्श ने चौंक कर पीछे देखा और जैसे ही नजर पड़ी सामने जोहान खड़ा था, हाथ बांधे, एक संजीदा नजर अर्श पर डाले हुए। ऑफिस में पल भर के लिए खामोशी छा गई। उसने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि अर्श कोई बहाना घड़ता, लड़की ने तेजी से सर उठाया और सर झुकाकर बोली, सर, ये आदमी खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और मुझसे शौकी कर रहा था। आप इसे बताएं कि यहाँ काम करने आते हैं, फ्लर्ट करने नहीं। जोहान ने एक गहरी सांस ली और संजीदगी से बोला, अच्छा, और तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? लड़की ने बेनियाजी से सर हिलाया। जी, कोई आम एम्प्लॉय ही होगा। उसने हाथ जेब डालकर सीधा खड़े होते हुए कहा, ये यहाँ का बॉस है। लड़की के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। उसने फौरन खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। सॉरी बॉस। अर्श जो अब तक खामोश था, पूरी जान से हंसी रोक रहा था, मगर आखिर में उससे ना रहा गया और उसने एक जोरदार कहका लगा दिया, अब आई ना लाइन पर स्वीट हार्ट। ऑफिस में सब लोग अपनी हंसी दबाने लगे, जबकि लड़की ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई। जोहान ने अर्श को घूरा, तुम बाज नहीं आ सकते ना? अर्श ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। अगर मैं पास आ जाऊं तो ऑफिस का माहौल बोरिंग हो जाएगा। जोहान ने नाक सुकेड़ी और सर झटक कर आगे बढ़ गया, जबकि अर्श हंसते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर मजे से वहां से चल दिया। लिटिल एंजल, क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों हो? आपने हमें डांटा। मैंने कब डांटा? ज़ावियार ने पूछा था। जब सब नाश्ता कर रहे थे। तो वो डांटा थोड़ी था, तो और क्या था? हर वक्त डांटते रहते हैं, वो मुंह बनाते बोली थी। अच्छा न जान, थोड़ा गुस्से में था, वो उसे सीने से लगाते प्यार से बोला था। नहीं, हम नहीं बोल रहे। अच्छा ना, छोड़ो लिटिल एंजल, हम रो देंगे। नहीं नहीं जान, आइंदा नहीं कुछ कहूँगा, वो उसके सर पर अपने लब रखते बोला था। अब खत्म नाराजगी? चलो आओ, तुमने कुछ देखा ही नहीं, कल मैंने इतनी शॉपिंग करवाई, इतने पैसे आपने जाया किए, वो तो तुम्हारे लिए किया ना सब कुछ। अब छोड़ो, हम कपड़े देखते हैं। ज़ावियार ने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। अंदर नए कपड़ों की कतारें लगी हुई थीं, हर एक से ज्यादा शानदार और स्टाइलिश। ये पहन कर दिखाओ। ज़ावियार ने एक ब्लैक नेट की बारीक स्टाइलिश साड़ी निकाल कर दी थी। कि क्या?
نور نے ایک نظر ساڑی کو دیکھا تھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، چلو پہنو لٹل اینجل۔ زاویار اس کے اندر کپڑا کدھر لگا ہے؟ کون سا کپڑا لٹل اینجل؟ وہ جو اندر ہوگا، اس کے اندر کوئی کپڑا نہیں ہے لٹل اینجل، اس نے مسکراتے ہوئے نور کو بتایا تھا کہ کیا؟ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اس میں سے سب نظر آئے گا، ہم نہیں پہنیں گے۔ وہ شرم سے لال ہوئی تھی، وہ گہرا مسکرایا تھا۔ یہی تو بات ہے لٹل اینجل، تب بھی تو کہہ رہا ہوں کہ پہنو اسے، بہت خوبصورت لگو گی۔ نہیں، یہ کوئی کپڑے ہوتے ہیں؟ ہاں جان، جو صرف تم میرے لیے کمرے میں پہنو گی۔ نہیں، ہم نہیں پہنیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو پھر میں خود پہنا دیتا ہوں۔ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھائے تھے اور نور نے پیچھے کی طرف۔ زاویار نہیں، ہم نہیں پہنیں گے اسے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی۔ اور میں خود اپنی لٹل اینجل کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ کیا؟ نہیں جان، آرام سے، میرے ہاتھ آ جاؤ ورنہ بہت پیار کروں گا۔ نہیں، دور ہو زاویار۔ وہ ابھی دروازہ کھول کر باہر جاتی، زاویار نے اس کا بازو پکڑے اسے کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ لٹل اینجل، بہت تیز نہیں ہوتی جا رہی تم؟ زاویار پلیز جاؤ، پہن کر آؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے اسی ڈریس میں۔ ہم بات نہیں کریں گے آپ سے۔ تم جا رہی ہو یا میں خود؟ وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھسی تھی۔ ہائے اللہ، اب ہم کیا کریں؟ وہ واش روم میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ نور زاویار، 20 منٹ ہو چکے ہیں، کیا میں خود اندر آؤں؟ نہیں، ہم آتے ہیں، 1 سیکنڈ ہے تمہارے پاس۔ ہائے اللہ، 1 سیکنڈ، اللہ جی ان کو کوئی کام آ جائے۔ اور زاویار کا فون بجا تھا، وہ باہر فون سننے گیا تھا تو وہ بھی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، زاویار نے کہا تھا۔ نور روم سے باہر نکلی تھی تو سامنے زاویار کھڑا تھا۔ اس بار وہ بغیر اسے دیکھے بھاگ چکی تھی۔ اب یار، ہر بار میرے رومانس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، وہ دانت پیسے بڑبڑایا تھا۔ نور رک جاؤ، تم بہت تیز ہو گئی ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترا تھا۔ وہ اب آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ نور کی بچی، رکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں۔ وہ پورے گھر میں اس کو بگا رہی تھی۔ نور، اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا نا تو تم دیکھنا، میں بھی زاویار سکندر ہوں اور ہم بھی نور زاویار سکندر ہیں، ہمیں آپ پکڑ نہیں سکتے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نور دیکھو، ڈیل کر لیتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے ڈیل کرنے کے بہانے آپ ہمیں پکڑ لیں گے، اس لیے ہم ڈیل نہیں کر رہے۔ نہیں پکڑوں گا یار، رک جاؤ، تھک جاؤ گی۔ نہیں، پہلے پرومس کریں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ میں مر کر بھی ایسا کوئی پرومس نہ کروں نور۔ زاویار، کیا زاویار، واپس آؤ، آپ ہم پر ایسے غصہ نہیں کر سکتے، آپ چپ کر کے اپنا کام کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ ارے واہ لٹل اینجل، تم تو بالکل مجھ سے نہیں ڈری۔ جی، اور اب ہم نہیں ڈریں گے۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بخش رہا ہوں ابھی کے لیے تمہیں لٹل اینجل، لیکن تمہیں میری ہی باہوں میں آنا ہے، یاد رکھنا۔ وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ سارا دن وہ اس سے بچ کر رہی تھی۔ شام کو وہ سب گھر واپس آئے تھے۔ کھانا کھا کر وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بھابھی ایک بات پوچھوں؟ ارش نے کہا تھا۔ جی پوچھیں بھائی۔ نور نے ٹی وی سے دھیان ہٹایا تھا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے بھی شادی کرنی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی بولیں، یہ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ سب جب اپنے کام میں لگے تھے، چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے بھائی، ہاسپٹل سے، نور نے معصومیت سے کہا تھا، جس پر ارش نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ بھابھی میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی پروسیجر تو ہوگا نا، وہ میں نے بھی شادی کرنی ہے نا، بس اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ ارش نے اتنا معصوم چہرہ بنائے پوچھا تھا کہ زاویار اسے گور کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے بھائی، ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور بیبی لے آتے ہیں۔ زاویار نے اپنا ماتھا پیٹا تھا، باقی سب نے اپنی ہنسی مشکل سے ضبط کی تھی۔ اچھا، تو آپ اور بھائی پھر کب لینے جائیں گے؟ زوان نے ہنسی دبائے پوچھا تھا۔ زاویار، ہم کب لینے جائیں گے؟ نور نے زاویار سے پوچھا تھا، جبکہ ان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ لٹل اینجل، پریاں رکھ کر جاتی ہیں،
जावियार ने उन तीनों को घूरते हुए कहा था। अच्छा, तो मतलब पहले परियां रख कर जाती हैं हॉस्पिटल में, फिर हम उन्हें हॉस्पिटल से लेने जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था। वो तीनों अब खुलकर हंस थे। अर्श हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था। जावियार ने गहरा सांस लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। भाई जल्दी से कॉल मिलाए परियों को, आपके बच्चे आने में देर हो रही है, जोहान ने हंसते हुए कहा था। अर्श हंसते हंसते सोफे से नीचे गिरा था। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? नूर ने उन्हें हंसते देख पूछा था। भाभी आप वाकई में मासूम हैं, आज मुझे सही में पता चल गया, अरमान ने कहा था। जावियार जी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? नहीं जान, इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि वो मेरी बीवी का मजाक उड़ा सके। जी हम तो आपकी बातों पर हंस रहे हैं, अर्श ने कहा था। हमने क्या कहा ऐसा? कुछ नहीं जान, ये पागल हैं। मैं आपको कमरे में चलकर आराम से बताऊंगा कि बच्चे कैसे आते हैं। जावियार ने उसे सीने से लगाते उन तीनों को घूरा था, जिन पर उसकी घूरियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन हमने अभी बताया ना कैसे आते हैं जावियार जान। अब मैं भी अपनी तरफ से क्लियर करूंगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके। अच्छा ठीक है। वाह भाई, क्या भाभी है हमारी। अरमान भाई सीखें कुछ भाई से, ऐसी भाभी लाइएगा आप, जोहान ने हंसते हुए कहा था। वेरी फनी जोहान। हाँ जोहान, वेरी 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 फनी, अर्श कहते ही जमीन पर उल्टा सीधे हुए हंस रहा था। क्या इनको दौरा पड़ गया है? नूर ने मासूमियत से पूछा था। हाँ जान, इसको कभी कभी ऐसे ही दौरे पड़ते हैं, फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जावियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाए कहा था, जिस पर अर्श जल्दी से उठकर सोफे पर सीधा होकर बैठा था। भाभी आप बहुत मासूम हैं, लेकिन इनकी बात पर यकीन न करिएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, अर्श ने कहा था। मेरी बीवी सिर्फ मेरी बात पर यकीन करती है। अब इतनी भी मासूम नहीं है भाभी कि आपकी बात पर यकीन कर ले, है ना भाभी, अर्श ने नूर से कहा था। लेकिन हम तो जावियार की बात मानते हैं, उसने मासूमियत से कहा था, जिस पर जावियार हंसा था और अर्श का मुंह खुला था। अरे ये तो वाकई में मासूम है। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।